دعا لے لوں. اور تصدیق وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کمال ویکھو وبرکاتہ. اے تسی کمال ویکھو کہ تصدیق پپو صاحب کر رہے ہیں. جی سیال صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے. اصل میں بھائی ولید صاحب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خاموشی سے اپنا یعنی دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، وہ ثابت وہ بھی وہی کرتے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں گالی دیتے ہیں یہ وہ کر کے، تو ان کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ یعنی ختم نبوت کے مجاہد ہیں، یا دوسرا ہمارا عقیدہ زیادہ مضبوط ہے. تو ہو سکتا ہے جو وہاں یعنی پیار محبت سے بات چیت کرتا ہے اور وہ اپنا یعنی دلائل دیتا ہے، تو وہ کس بات کے دلائل دیتا ہے، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کس بات کے دلائل دے رہا ہے. تو اس لیے محترم بعض اوقات الفاظ کا چناؤ ذرا نرم کر کے تو ثابت تو وہی کرنا ہوتا ہے. جو جس کو نہیں مانتا تو صاف ظاہر ہے اگلے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو جس کو نہیں مانتا وہ کیا مانتا ہے. تو جب ایک بندہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جس کو آپ یہ مان رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، تو اگلے کو بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن الفاظ کے چناؤ سے یہ معاملہ ہے کہ بات چیت چلتی رہتی ہے اور اگلے کا آپ کا پیغام بھی اگلوں تک پہنچ جاتا ہے. تو بجائے اس کے ایک بندہ جاتا ہے ایک دم گالی نکالتا ہے، وہ توبہ توبہ کرتے ہیں اور نیچے اتار دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہو. تو آپ بھی جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھی کبھی گالی نہیں دی. میں بھی 3 ماہ 4 سے جا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 5 کے قریب ہوگا، تو میں نے بھی گالی نہیں دی. تو کوئی بھی احمدی یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے مجھے یہ کہیں گے یہ جرا کرتا ہے فلاں کرتا ہے، تو یہ اعتراض کبھی نہیں ہو سکتا. حالانکہ مجھے جماعت احمدیہ کے 3 لوگوں نے گالیاں ماں بہن کی دی ہیں، تو اس کا برا منایا جماعت احمدیہ کے لوگوں نے خود کہا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے میرے ساتھ. یعنی کہ بات وہی ہے سیال صاحب، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ بات کرنے کا کچھ طریقہ کار ہے. ایک انسان نے ٹھیک بات کرنی ہے کیونکہ دونوں نے، جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک بات ہے، دونوں ہی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا. ایک دلائل کے ساتھ کر رہا ہے، دوسرا کیا نام ہے اپنا وہ جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو میرا جو پرسنلی میرا خیال ہے آپ کی بات کے بعد کہ مجھے پرسنلی یہی لگتا ہے کہ انسان کو دلائل کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ دلائل کی بات جو ہے نا، وہ اگر ہم کسی جگہ پر جا کے کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے 50-60 لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر آپ بھی جب دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کی باتوں سے کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس کے لیے ساتھ لیے تو نہیں کر رہا ہوتا کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے کہ میں اس کو مناؤں. میرا تو کام یہ ہے کہ میں اپنے دلائل رکھوں اس کے سامنے تاکہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ دلائل ان تک ہی وہ پہنچ سکیں. تو جن کسی کے پاس پہنچ جائیں گے وہ دلائل، تو اس کے لیے کیا پتا یہ مشعل راہ بن جائے. تو یہ ہے بات سیال صاحب. میں ایک چیز کہوں گا اس کے بعد میں اترتا ہوں. ایک منٹ شعیب صاحب، ایک منٹ مجھے، ایک منٹ صرف ایک منٹ. اچھا وہ ولید بھائی وہ ایسا ہی ہے. اب رات مجھے ایک آپ کا یہ مثال ہے، ہمارا ہی دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مجھے ملا، ایک تو اذان میری طرف بھی آ رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ میں بالکل ہی جماعت. سیال صاحب آپ اذان کا ٹائم لے لیں، میں ابھی رک جاؤں گا آپ کے لیے، آپ ذرا رک جائیں کیونکہ اذان کیا ادھر آ رہی ہے آواز بھی، تو اس طرح بہتر نہیں لگتا. تو آپ ویٹ کر لیں، میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کی بات سن کے ہی میں جاؤں گا. نہیں پپو صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں یار، میرا خیال ہے میں نے کافی بات کر لی. 10 سیکنڈ میرے بھائی، پپو صاحب شرارت نہیں ہے واللہ، میں نے آپ کی طرف سے کافی بات کی ہے اور میں سیال بھائی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں یار. سیال بھائی وہ میرے سیال صاحب کر ہی میرے سے رہے. میں کہہ رہا ہوں سیال بھائی جیسے بھائی بھی ہمیں بہت پسند ہے اور یہ بہت اچھا کام کرے ہیں، بڑی اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. بڑی مہربانی جی، شکریہ جی، شکریہ. میں جسٹ ایک بات بولوں گا اس کے بعد میں اترتا ہوں. آپ اگر کسی اور کو لینا ہے کنٹینیو کرنا آپ کیجیے گا. میں یہ جتنے بھی قادیانی یہاں پہ ہیں یا ان کی اپنی جو براڈز ہیں، اگر میں ان کے براڈز پہ گیا ہوں یقین کیجیے گا وداؤٹ ایون، میں نے بڑے تحمل سے، میں نے یہاں پہ بھی آرام سے ہی بات کیا. میں اٹھتا یہی ہے کہ جواد صاحب ہے جدھر انہوں نے صحیح بات کی، میں نے ان کو بھی کہا کہ ہاں بھی آپ نے ٹھیک بات کی ہے. میں جذبات سے بات نہیں کرتا، میں ایموشنل ہو کے بات نہیں کرتا. آرام سے آپ آرگیومنٹری بات کرو، ٹھیک ہے، آپ اپنے دلائل سامنے رکھو. میں ہیپیلی سنوں گا چاہے وہ میرے لیے کتنے بھی وہ جو ہیں میرے اگینسٹ کیوں نہ جا رہے ہوں یا میری اوپینین کے اگینسٹ جا رہے ہوں یا دلائل کے، میں سنوں گا. لیکن ان کا ولید بھائی یہ ان کے جو اکثر ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی بدتمیزی روڈلی بات کر رہے ہوتے ہیں. کسی کس سے بات کر کے اگلے بندے سے روڈلی بات کرتے ہیں. میں ان کی براڈ پہ میں نے جانا چھوڑ دیا. اگر یہ جیسے ہیں یہ حامد کیا نام ہے ان کا جو بھی نام ہے، یہ اگر براڈ لگاتے ہیں
اور यहाँ जवाद साहब हैं, वो क्या ब्रॉड लगाते हैं कि तहम्मुल से तमीज़ से बात करते हैं और सुनते हैं। मैं इनके एक आबरीन की मैं आई विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, जो भी बात करेगा बंदा इज्जत से इनको एड्रेस करके कर सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन ये है कि अगर आप ये तमीज़ का दायरा जो यहाँ पे सबको प्रीच कर रहे होते हैं ना, अगर ये अपने अब्रॉड्स में रखेंगे तो कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा जाके विदाउट रीजन गालियाँ, हाँ जज्बाती लोग होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार कंट्रोल किया करें, बट जो आपसे मुझे लगता है आपके शायद सिग्नल का मसला है, तो या शायद आपको कॉल आ गई है। वलीद लेकिन भाई, बात मैं इस आपको एक बात इंश्योर करता हूँ, आपकी ब्रॉड पे कभी भी आके मेरी तरफ से पहल कभी नहीं इस बात की होगी कि कोई प्रॉब्लम होएगा हमारे एंड पे। हाँ, अगर इनकी तरफ से कोई बंदा प्रॉब्लम करेगा, यकीनन जवाब देने के लिए तो आना पड़ेगा। बात ठीक है, इस कोई बात की भी होगी, जी जी मैं बात समझ गुस्से गया। की भी होगी, बात मिर्जा साहब के झूठ और किज़ब बयानी की भी होगी, उनके दजल और फरेब की बात भी, फिर तो सब कुछ होगा। लेकिन देखें इस बात ग्लोबल का भाई, मैं बात इस आपके तरह साथ है। वादा करता हूँ कि आपकी ब्रॉड पे कभी भी आना हुआ, अव्वल तो मैं जाता ही वैसे कम ही हूँ, मेरे अपने पास ही इतना टाइम नहीं है, आता जाता कम ही हो आजकल। लेकिन अगर कभी आना भी हुआ तो बिल्कुल मैं आके खामोशी से बैठ के सुनने वाला बंदा हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। लेकिन किसी बंदे को जो आपका मेहमान बन के मुसलमानों की ब्रॉड के ऊपर आया, उसे ये राइट नहीं है यार कि झूठा बोले हमें। जवाब अपना इतनी बात ग्लोबल है, भाई मेरा ठीक है। और कोई ग्लोबल भाई नुक्ता मेरे एतराज नहीं है, मैंने उसके ग्लोबल भाई इस देखें लफ्ज के ऊपर उसका गिरफ्त किया। देखें ग्लोबल वरना भाई मेरी ये बात एचएस सुनो। जितना मर्जी बोलता, हम अपनी ब्रॉड पे भी इनको म्यूट नहीं करते जब तक वहां एक बदतमीजी का लहजा वो ना पहुंच जाए कि जिस पे जाके म्यूट करना मजबूरी हो जाए। आप यकीन करो, इनकी ब्रॉड पे जाते हैं, जाते ही म्यूट लगा देते हैं। मेरे इन्होंने जी जी कितने अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं जी जी ठीक है अपनी देखिए ब्रॉड्स के बात ऊपर। इस तरह है, मैंने ये आपको आपकी बात बात नहीं है कर दी यार, है। हम लोग गालीबाज नहीं है, हम नहीं चाहते गाली, हम पहले वार्निंग देते हैं। देखो इनकी देखें गिरफ्त किया झूठ बोलने पे, उन्होंने सैयद साहब को झूठा कहा, ये बात गलत है। मेरी बात सुन ये लें, कहने मेरी को बात करने सुनिए। वो वलीद भाई बंदा भाई। जो मैं दे गालियां देता हूँ, देता है, जो गालियां मैं नहीं हैदर देता, भाई दे वो देता मैंने हूँ। तो सबको यही नजर कहा आता कि है। बकवास एक बंद वलीद करो, भाई, मुझे भी बकवास सिर्फ बंद थोड़ा सा करना मौका तो बुरी दिएगा। बात इस लेवल की नहीं है मैं जितना दे देता किसी जी को हूँ। आप जी, फिर झूठा कह झूठ, दो। फिर मेरी बात सुने, किसी को झूठा कहना भी बुरी बात नहीं अगर वो झूठा हो बिल्कुल तो। बुरी बात है ठीक भाई, है, अब ये तो मेरी बहुत बात सुन बुरी ले बात है। वलीद आप भाई, क्या बात कर मेरी रहे हो? बात सुन ले, मेरी बात सुन ग्लोबल ले। भाई देखिए ग्लोबल भाई सबको हैदर पता भाई है एक मिनट मैं आपको गालियां दे देता कहाँ हूँ पे टाइम। दी जाती हैं। हैदर भाई आप मैं मैंने आपको दे कहा देता हूँ वलीद टाइम, मुझे मैं दे देता हूँ। इजाजत दे, उस लेवल की गुफ्तगू पूरे टिकटॉक की ब्रॉड के ऊपर किसी पे लाके मुझे नहीं दिखा दो, मैं अपने अकाउंट सब डिलीट करके टिकटॉक की दुनिया छोड़ जाऊंगा। खत्म नहीं हो नहीं गई बस बात। ठीक हो वलीद गई है मुझे बात दे ग्लोबल। इजाजत। नहीं वलीद नहीं मेरे भाई पास आप टाइम इजाजत कम दो, है। मैं एचएस को सुनाता हूँ, इसने जो मजहब कबूल किया, इसे पता चले किन लोगों का मजहब है ये, इसको मेरे पता पास चलना चाहिए। देखें ग्लोबल भाई बात ये है कि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं सिर्फ और सिर्फ सियाल भाई के लिए इंतजार में हूँ। आप तो यकीन मैं करो, तो अब इस बात एचएस को साहब खत्म मुझे करना 6 चाह रहा हूँ। मिनट की इजाजत दें, मोमो सिस्टर ब्रॉड से उतर जाएं, ये नहीं बर्दाश्त नहीं कर गया बात तो मैं मान नहीं जाऊंगा कि यार इसका बड़ा हौसला है, ये बात बर्दाश्त कर गया, यकीन वो मानो। देखें बात वलीद इस भाई, तरह है, हम मेरी तो ऐसे ही सुन नहीं ले बात बात। करते। आप वलीद भाई जिस टाइम पे आप ग्लोबल भाई आज सुन लेना, ग्लोबल भाई प्लीज, अच्छा, वलीद भाई का सुन लेता, पहला दिन मैं है सुन लेता, और सुन उनको लेता, नहीं सुन पता है लेता। अरे चीजें, मैं तो सुन इतना लेता, प्रेशर ना मोमो दें कि मैं वो सुन फिर मेरी लेता, बात दोबारा मैं खोले ही ना। प्रेशर नहीं देता, मेरा भाई है छोटा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो देखो, हम आपस में कुछ भी गिला शिकवा हो जाए, मैं अपने भाइयों से कभी नहीं नाराज होता, ये बात नहीं है। मैंने एक उसको आके सिर्फ एक पॉइंट की बात की है। मैंने देखो वलीद भाई आपको ये कहा, ये जो कह रहे हैं गालीबाज गालीबाज, एक हमारे और भी दोस्त अभी उतर गए वो भी गालीबाज। मैंने कहा मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, उस लेवल की आज तक गुफ्तगू किसी ब्रॉड के ऊपर आप मुझे सुना दो, मैं अपना अकाउंट डिलीट कर ये दूंगा, आपके मैं भाई ना टिकटॉक एक ही छोड़ बात दूंगा। रिपीट करी जा रही है, 3 दफा सुन लिया। बिल्कुल वही बात मैंने कितनी दफा करनी करनी है है। इन्होंने बात? आपने एक ग्लोबल मजहब भाई एक बात कबूल करी किया जा रही है, जिसमें सब करी लोग जा ऐसे रही है, बैठे हुए हैं तो जो एक मकसद कोई गालीबाज नहीं हैं। है। ग्लोबल भाई मेरी बात सुन लें, मेहरबानी आपकी, अब काइंडली थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें। बात यह जी है कि मैं मेरा कर ख्याल लेता हूँ। था मेरा ख्याल था कि बस मैंने मैं बात बात को। करके इजाजत हाँ चाहता हूँ आपसे वलीद, जी आपका शुक्रिया, जी आपने मुझे जी मौका दिया अपनी। एक मिनट वलीद भाई, इन्हें के मेरा जवाब सुन के जाएं प्लीज। आप यहाँ पे दें जवाब, ये हैदर यहाँ भाई दें। एक मिनट, ये यहाँ पे होली स्पिरिट साहब के बात को वकील ये बन समझ के आए लें। थे। भाई तो मैं सारे भाइयों का वकील मेरी हूँ, मैं हर इनको मुसलमान मेरी का इनको वकील रिक्वेस्ट बनूंगा, जहाँ पे है, आप लोग मेरी किसी इनकी से रिक्वेस्ट बदतमीजी है करोगे, कि क्यों नहीं अपने करूंगा? मुसलमान भाई सैयद होली स्पिरिट साहब को मेरा पैगाम दे दिएगा। आप जाके उन्होंने खुद मेरे साथ पैगाम दो, मोबाइल का मैं पहले पैगाम नहीं, तो रसूल फिर यहाँ पे बनाऊं उसके लिए? फिर ऊपर क्या लेने आए थे? क्यों ऊपर ना आप उनका ऊपर? पैगाम लेके क्यों आए थे? आप किसी मुसलमान के खिलाफ अगर ऐसी बात करोगे तो मैं बिल्कुल ऊपर आऊंगा।
तो प्यारे भाई मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, अपने मुसलमान प्यारे भाई से को जो बात की है उस आप पे जाके टाइम भी बात करो भाई, रहे, झूठ आपकी बात बोलना हुई है छोड़ ना दे, पहले? दजल करना छोड़ दे, आपकी बात हुई उसे है को ना मेरे पहले? साथ जो मोबाइल का सबसे बड़ा चैलेंज दजल किया है वो किसने मेरे किया? फिर साथ वलीद को करे कहो, आगे मुझे इजाजत है, मैं बताता मेरे हूँ क्या क्या साथ करना है। आके जो चैलेंज ना बोल अरेंज के वो करें। करवाते हैं, आप वो फिक्र नहीं करें, वो कहीं नहीं भाग रहे और वो आप भागेंगे वो भी। तो वलीद साहब मुझे मैं तो इजाजत काफी दें, दिनों मैं देख रहा बताता हूँ हूँ क्या भागती जा दजल रही है, रुक किए ही नहीं हैं और रहे। किस तो यार किस ने मेरे दजल किए हैं। जब मेरा मैं क्या बताता कसूर है हूँ। कि मैं होस्ट की बात सुनना खत्म हो जाता है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं यार, आप करो जी बात। होस्ट साहब आप बात करें, आप वलीद साहब मैं तो आपको बात करने की इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन आपके जो भाई है ना बात वही ये नहीं, है, पता नहीं उनके अंदर ना कुछ हो रहा है। बस जी जी सबर करें। कर लें, सबर कर लें, सबर कर लें। बात इस तरह है कि वो बात मेरे ख्याल में खत्म हो गई थी, सियाल साहब ने आके बड़ी अच्छी से ग्लोबल भाई बात कर ली थी, उस बात को आपने रख लिया, हैदर भाई ने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में बस बात को वाइंड अप करें, और वो सिस्टर ने भी आपके सामने बिल्कुल एचएस साहब देखो यार, हमें कोई एतराज नहीं है, आपने जिस तरफ भी आप गए हो वो आपका अपना फैसला है, ठीक है। लेकिन आप बात लिखते वक्त अगर इतनी बात ही लिखते, यहाँ पे बहुत तालीम दे रहा है हमारा भाई वलीद जो है, अच्छे अखलाकियात का दर्स दे रहा है, तो मेरा यही पैगाम है कि आप अच्छे से बात लिखो। आपको सैयद साहब मैं आपसे ये मनाजरा करना चाहता हूँ, मैं आपसे मुबाला करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये करना चाहता, आप वो लिखो। आप उसके ऊपर हाशिया राय करके झूठ लिख दिया है, आप झूठ बोलते हो, नहीं भाई इसकी इजाजत नहीं है। आप अपनी बात ठीक है, करो, ठीक है। चले अखलाकियात अब पे एक मिनट आके वलीद भाई बात प्लीज, करो, एक दो ये दफा देखें करो। बात ना देखें, हाँ ये एक तरीकेकार है मिनट बात वलीद भी का। मुझे सिर्फ छोटा सा जवाब देने देगा। मैंने ग्लोबल वलीद को 2099 भाई हमारी ना बड़े बड़े आराम से प्यार के साथ, जी जी आप पहले यार आप किसी को अपनी झूठा मुकम्मल कर लें, मेरी भी सुन लें। झूठा बोल देना जी बहुत जी बड़ी बात चलें, होती है। जी जी ग्लोबल 2099 भाई हमारी बड़े प्यार से आराम से बात हुई थी मोबाइल की, ठीक है। आपने भाई उसके झूठा बाद से वो लिखा है मुझे नीचे, सिर्फ मैंने और तो नहीं सिर्फ, लिखा। बात तो सुन ले मेरी, बात मुकम्मल होने दे। उसके बाद वो मुझे सिर्फ और सिर्फ भागते हुए नजर आए और मतलब दूसरी ब्रॉड्स पे फिर वही काम करते हुए नजर आए, तो मैं हैदर उनको भाई क्या बोलूँ फिर। हैदर भाई मैं करवा लेता हूँ कुछ ना कुछ, आप टेंशन ना लें। आप जी वलीद सियाल भाई आप करें बात। वलीद भाई आप जो है वो आबिद भाई, अली, साहिल भाई, इन तमाम से बात करके उन लोगों की ब्रॉड के ऊपर जो है ना ये रख लें, ठीक है। मैं तो वो लोग करवा बुला लेंगे और स्पिरिट साहब को। अच्छा सियाल भाई से अब बात करना चाह रहे थे। जी सियाल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली वेरी जी, सॉरी, इट शुक्रिया। वाज योर फर्स्ट डे। मैं तो किसी भी ब्रॉड पे फर्स्ट डे पे जाता हूँ तो मैं तो अपने आका मौला की शान बयान करने वाला बंदा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उनकी जिक्र होना चाहिए, शान बयान करनी चाहिए। लेकिन यही बात है कि आज माहौल कुछ इस किस्म का बन गया, एचएस साहब ने कुछ कोई नीचे इस बात नहीं, किस्म बस के ठीक है कमेंट्स ग्लोबल लिखे तो भाई, बात ग्लोबल करनी भाई पड़ गई। बात, कभी ग्लोबल मैं भाई ना बात बात खत्म हो करता। गई है, बस ठीक है, छोड़े आप, बस अब कंक्लूडिंग करके सलाम दुआ कर लें, छोड़ दे, जी फिर जी बस एचएस भाई आ जाते हैं कंक्लूड करने बीच में। लगा हूँ, कंक्लूड करने नहीं ये लगा हूँ। बात ठीक नहीं है ना यार, नहीं मतलब बात करते करते भी एचएस की बात करें। कंक्लूड करने लगा हूँ, कंक्लूड करने लगा हूँ। मैं तो आपको मुबारकबाद देने के लिए आने वाला था, मैं चुप करके सुन रहा था सारी गुफ्तगू। लेकिन ये है कि चलो अच्छा हुआ आपने माशाल्लाह ब्रॉड शुरू किया, आप आइंदा भी शुरू करें, आप हमारे भाई हो, 100 दफा हम आएंगे। लेकिन बस यार बात यही है कि एक हक है और एक ना हक है। ठीक है हम ग्लोबल हक भाई के आप साथ हैं और ना हक जी के हम खिलाफ हैं। हमने जी हक का थैंक यू सो रास्ता मच ग्लोबल अपनाना है, भाई। हक की आवाज देनी है, हक के रास्ते पे चलना है। अल्लाह जी अल्लाह जी खैर बिल्कुल सलाह, बहुत शुक्रिया, ठीक जज़ाकल्लाह है जी, खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जी हाफिज़। सियाल भाई, जी सियाल भाई आप बात करना चाह रहे थे, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी मोहतरम, एक तो आपको जल्दी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो नहीं नहीं, मैं ये चाहता आपके लिए मैं बैठा हूँ, आप जितनी देर मर्जी जी बात करें, जी कोई ये मसला आपकी नहीं। शफकत। अच्छा एचएस साहब ना कह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं दूसरे क्या नाम है, होली स्पिरिट साहब की, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब की। मेरे तो अभी तक उनके साथ बिल्कुल बात ही नहीं हुई, लेकिन मैंने इतना नोट किया है कि वो एक मसरूफ़ बंदे हैं, और मिसाल है भाई दूसरा क्या नाम है, ज़रा बड़ा नाम है उनका। तो मोहतरम एक बात तो ऐसे है कि अगर मैं कहूँ ना कि मेरे साथ दूसरा मुबाला कर लें, दूसरा क्या नाम है, खलीफा साहब, खैर उनके खलीफा के मुकाबले में तो खैर मैं होली स्पिरिट साहब को नहीं पेश करता, ये तो उनको बहुत बड़ा मकाम देते हैं, हमारे नज़दीक होली स्पिरिट साहब का वो मकाम नहीं है। लेकिन कम अज़ कम ये जो डॉक्टर या साहब या मसरूर साहब या दूसरा क्या नाम है सैफ़ी साहब हैं, अगर मैं भी इनको कहूँ ना कि मेरे साथ मुबाला कर लूँ, तो उन्होंने कोई बात मेरी सुननी ही नहीं, उन्होंने कहना यार जा जहाँ जाता है तू कौन सा चबल सा आ गया। इसलिए मुझे ये समझ एचएस साहब की नहीं आती, ये यानी कन्वर्ट हुए हैं अभी जमात अहमदिया की तरफ, गालबन जो मैं सुन रहा हूँ कि ये जमात अहमदिया की तरफ गए हैं। जी जी अभी अभी गए हैं, अभी ताज़ा गए हैं। जी 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 डॉक्टर होली साहब स्पिरिट साहब को ये मुबाला का चैलेंज दे रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक नॉलेज है, ख्याल है कि वो ये कबूल नहीं करेंगे,
کیونکہ ایسے تو ہر بندہ اٹھی کر یعنی کہ ان لوگوں کو چیلنج کرنے لگ جائے. ہماری طرف سے بھی یعنی یہ ان کے جو بڑے ہیں ان کو چیلنج کرنے لگ جائے, جی آؤ جی میرے ساتھ, میرے جیسا بندہ کہے جی آؤ جی میرے ساتھ مبالغہ کرو, میرے ساتھ یہ کرو, تو کسی نے بھی نہیں قبول کرنا. تو اسی طرح جی یہ میں آپ ان نا سے شاید نا سمجھا. ولید بھائی میری بات نا پراپرلی کو سمجھا نہیں ہے. میں آپ کو دیتا ہوں ایک میں آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں بات وہ غلط کر رہے ہیں, ٹوٹلی غلط بات کر رہے ہیں ولید بھائی, وہ ٹوٹلی غلط بات کر رہے ہیں. چلو آپ مجھے پہلے بولنے کا بات موقع دیں. سمجھا لوں, بات سمجھا لیں محترم, یہ سمجھا لیں اس کے بعد. جی جی سید سیال جنگ اعلیٰ صاحب میری بات سنیں. اس دن بات یہ چل رہی تھی ولید بھائی آپ کی طرف سے نا پانی کا شور آ رہا ہے. ختم ہو گیا جناب. جی جزاک اللہ. اچھا بات اس دن یہ چل رہی تھی, سید ہولی اسپرٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ہر وقت موبائلے کے لیے تیار رہتا ہوں, میں نے جتنے موبائلے کیے ہیں وہ سب لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اگر آپ اتنے سچے ہیں تو میرے ساتھ موبائلہ کر لیں. ٹھیک ہے, بات اس طرح شروع ہوئی تھی. ان کو بیک سٹوری کا نہیں پتا. اب یہاں پہ آ کے صرف یہاں پہ یہ سیال جنگ صاحب جمپنگ کر رہے ہیں اس بات کوئی پہ. بات نہیں, کوئی وہ بات بیک نہیں, سٹوری بعد کا میں نہیں پتا. آپ جی جی انہوں نے اپنی میرے بیک ساتھ اسٹوری کر ایگری دی نا. کیا تھا, انہوں نے میرے ساتھ جی جی میں کو ویسے انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا. اب جب ایک انسان نے ایگری کر لیا ہے, اب وہ بیزی ہو گیا ہے, وہ بہت بیزی شخصیت ہیں, اب ان کی شخصیت کو اتنا اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. اب اس پہ میری غلطی تو نہیں ہے رہا. انہوں نے پہلے مجھ جیسے ایک ادنا سے بندے کے ساتھ کیوں میرے ساتھ انہوں نے موبائلہ کا حامی بھری, یہ میرا مطلب کہ سوال تھا. اب وہ جہاں مجھے ملتے ہیں میں ان کو نیچے کہتا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں, تو وہ میرا حق ہے, وہ میں کہوں گا. سیال صاحب آپ بات کر لیں. جی محترم, اگر ایسی بات ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے. میرا تو ان کے ساتھ رابطہ, ایک منٹ میری بات سنیں, میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. اگر تو آپ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ مبالغہ کیا ہے تو ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے, اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ انہیں یعنی کہ جی اگر جس کسی کی یہاں سے پہنچے ان تک تو وہ انہیں بلائیں کہ بھئی آئیں بھائی بات کریں. تو ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ بھی نچلے لیول کے ہیں, میں بھی نچلے لیول کا ہوں, اگر آپ یہ یعنی کہ ویسے سچائی کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں آپ کے ساتھ اس مبالغہ کے لیے کہ جو بھی اگر آپ کا, لیکن اگر آپ ان کے ساتھ طے ہے تو پھر اس میں کوئی بات نہیں, پھر آپ ان کے ساتھ بات اعلیٰ صاحب ہم دونوں بھی کر لیتے ہیں. مجھے تو کوئی الحمدللہ جو میرا مذہب جو میں نے اپنایا ہے, جو بھی میری چیز ہے, میں اس پہ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے. تو بے شک وہ نچلے لیول کا ہو یا اتلے لیول کا ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حیدر بھائی میری آواز آ رہی ہے یا میں میوٹ ہوں؟ ابھی آواز آئی ہے. سکتی ہوں, سوری کیا کہہ رہی ہیں سسٹر آپ؟ کہہ رہی ہوں پوچھ سکتی ہوں کوشچن کہ یہ پہلے کس مذہب سے تھے؟ یہ پہلے مسلمان تھے, اہل سنت والے. اچھا, میں ولید بھی الحمدللہ مسلمان ہی ہوں, احمدی مسلمان. پوری بات کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی. میں معذرت چاہتا ہوں جناب, میں معذرت چاہتا ہوں کہ پہلے یہ غیر احمدی تھے, ابھی احمدی ہو گئے. اچھا بات اس طرح ہے کہ حیدر بھائی بات یہ ہے کہ یہ میری سن لیں, آپ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ یہ بات نا آپ میرے ساتھ وہ پرائیویٹ بھی کرتے نا تو میں یہی بات کرتا جو میں ابھی کرنے لگا کہ یہ بات نا مناسب نہیں ہے. وہ آپ کا سید صاحب کے ساتھ جو بھی طے ہوا ہے مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن مجھے جو ابھی آپ نے جس طرح کہا سیال صاحب کو کہ میں تو آپ کے ساتھ بھی مباہلے کے لیے تیار ہوں, کل کو میں آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوں گا, آپ نے مجھے بھی کہہ دینا کہ ولید بھائی آئے مباہلہ کر لیتے ہیں. تو بات بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ مباہلے کے اوپر ہی بات کی جائے. میرے خیال میں مباہلے کی ٹرم جو ہے نا وہ آپ کو شاید اس کا کم پتہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ سیال بھائی بیٹھے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوں, ہم بات کرتے رہتے ہیں, دلائل کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ مناسب بات ہے وہی رکھی جائے. جو آپ کا سید صاحب کے ساتھ طے ہوا ہے وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے, اس معاملے کو آپ کیا نام ہے اپنا باقی ہر طرف نہ لے کر جائیں. میرا یہی خیال ہے کہ دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں ہر انسان جو ہے وہ ایگری کرے گا میرے ساتھ کہ دلائل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. اگر جب دلائل سے بات آگے نکلے تو وہ پھر جس طرح سیال صاحب نے کہا ہے کہ وہ پھر مباہلے والی بات تو بالکل آخری ہوتی ہے کہ جہاں پر پھر کیا نام ہے اپنا کیونکہ اس ٹرم کا مجھے بھی پوری طرح نہیں پتا مباہلہ کا, اس لیے میں اتنی بات نہیں کروں گا. تو اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, تو میں سیال صاحب نے میرے خیال میں کچھ بات کرنی ہے. بھائی میرے پاس آپ کے جتنا نالج نہیں ہے اس بات کا, آپ کو بھی پتہ ہے. میں اس بات کی نام میں کلیم کر رہا ہوں کہ میرے پاس آپ کے جتنا یا سیال جنگ جتنا نالج ہے, لیکن میں الحمدللہ موبائلے کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو سمجھتا ہوں, تو اس لیے میں نے مطلب بات کی تھی. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن مطلب یہ نہ ہو جائے نا کہ کل کو میں کوئی بات آپ کے ساتھ پرائیویٹ کر رہا ہوں تو میں نہ کہتے کہہ دینا نا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں.
वलीद भाई वहाँ पे भी खत्म नबूवत का काम शुरू किया तो देखो मोहतरम, इंशाल्लाह ताला अच्छा जी दूसरा सियाल साहब वलीद करें कुछ होगा बात, तो जी आपसे भी सियाल कर भाई, लेंगे। जी सियाल भी करें बात, आप सियाल भी करें। वलीद भाई देखो मोहतरम, मिसाल है, जो भी किसी मज़हब पर होता है ना, वो उसको सच्चा मान कर वो उसके लिए जान देने को भी तैयार होता है और वो उससे पीछे नहीं हटता। जी जी देखो मोहतरम, ये उधर गए हैं तो साफ ज़ाहिर है ये सच्चा मान रहे हैं, उसके ऊपर मुबाला करने के लिए भी तैयार होंगे, जान देने के लिए भी तैयार होंगे। हम अगर इस्लाम पर हैं तो हम भी उसके लिए ये तैयार है, मुबाला के लिए भी तैयार है। लेकिन मुबाला कोई खेल नहीं है। जहाँ तक कुरान पाक ये कह रहे हैं कि मैं मुबाला को समझता हूँ, तो मुझे मोहतरम भाई अपना बता दें कि जहाँ तक कुरान पाक से हमें पता चलता है कि वो मुबाला का ज़िक्र है जो नजरान के ईसाइयों के साथ हुआ था, तो उसमें एक जमात का जिक्र है कि आप अपने ले आओ, यानी कि वो सारा वहाँ जिक्र है कि अपने औरतों को ले आओ, अपनी मिसाल बेटों को ले आओ, अपनी जानों को ले आओ। हम अपने को लाते हैं तो फिर दुआ करते हैं, तो वहाँ तो वो जिक्र है। क्या ये क्या कह रहे हैं, अगर यानी कि क्या एक एक भी बंदा उठे और ये रोज़ाना मुबाला करने लगें, तो क्या इस बारे में ये क्या फरमाते हैं? और जहाँ तक मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का भी मिसाल सुना है, तो वो भी एक जगह तो यही लिखते हैं कि मुबाला जो है ना वो एक जमात के साथ होना चाहिए, मुखालिफ भी एक जमात को लाए, मैदान में जाएं, वहाँ पर दुआ करें, फिर वो एक मिसाल लानत डालें एक दूसरे पर, तो वो मुबाला है। असल मुबाला की सूरत तो जो कुरान से साबित है वही है। बाकी जो मामलात हैं वो एक दुआ है जो मिसाल है दूसरे यानी कि की जाए या ना की जाए। हो सकता है मेरे से गलती हो तो एचएस साहब मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं इस मुबाला को बेहतर समझता हूँ। जी मोहतरम। इस सियाल जंगाला साहब 16 बंदे बैठ के सुन रहे हैं, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि मोबाइल से मतलब मैंने भी सिर्फ बात ही की है और आप आगे से मतलब कि ना कोई भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं से निकल जाऊं छुपके से। तो मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि आपका भी मेरे से माशाल्लाह बेहतर नॉलेज है। आप हर टाइम बैठे इधर उधर मतलब कि ख़त्म नबूवत के मुजाहिद बन के डिफेंड कर रहे होते हैं। आपको मोबाइल का मतलब मेरे से बेहतर पता है, लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब आप क्यों डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं। सियाल जंग साहब, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। जी वली साहब, मैं नहीं डर कर भागना चाहता, आप क्या चाहते हैं ये बताएं। तो जो मोबाइल की दुआ होती है ना, आपको भी पता है कि जो चीज़ें आप लोग इल्ज़ाम लगाती हैं जमात अहमदिया पे, जो जिस तरह भी करना है, तो वो किसी दिन बैठ के ब्रॉड पे ना, ये वलीद भाई के ब्रॉड पे ही नेक्स्ट टाइम बैठ जाते हैं, तो बड़े अच्छे से ना इंशाल्लाह ताला मुबाइला कर लेते हैं और नहीं नहीं सारा हैदर भाई सेट करते हैं। देखें, अगर तो आप तैयार हैं, मैं इनको फोर्स नहीं करूंगा वलीद भाई, जी जी आप ही हैदर तरफ भाई से बात इस रिसर्च तरह कर है लेंगे कि बात इस इसके तरह है हैदर भाई देखें, मैं पहले बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सियाल साहब ने जो बात की है ना कुरान की आयत से, जो नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाला हुआ, तो आप वो कुरान की आयत को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ लगेगी वलीद भाई आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही। कि वो बेसिक कि वो बेसिकली जो वो नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाला हुआ था, तो वो हुआ क्या था। ठीक है, बात ये है कि वो पहले पढ़ें आप कि उसके अंदर ये नहीं था कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ मुबाला करे, ऐसे नहीं है। वलीद भाई इसकी ना हमें ना 2 हदीसें वाह मिलती हैं, बुखारी की हदीसें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो भी आप एक दफ़ा पढ़ लेगा, उससे भी हाँ साबित जी है हाँ कि जी ना, तो हाँ मैं जी वो आपको शेयर अनफुसना करूँ तो आपको थोड़ा अनफुसकुम आइडिया हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, वो इसी तरह ही है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकले तो वो हजरत अली को, हजरत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, हजरत फातिमा को अपने साथ लेकर निकले थे मुबाहले के लिए। मुबाहले की शर्तों के अंदर ये बात तय थी। तो खैर वो बाकी बात ये वाली बात नहीं है कि मैं वलीद भाई इधर तो मुबाहले कराता जो फिरूं। इनके बड़े बस जी ठीक जी हो गए। जो इनके बड़े मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनका मैंने नाम लिया तो सबको तकलीफ उठ गई है, सैयद हॉली स्पिरिट साहब, तो वो क्यों इस तरह के क्लेम करते फिरते हैं कि मैं तो जा के मोबाइल करता हूँ। तो ठीक इस हो बारे गया, में बस भी ठीक है, सियाल जंग आप साहब ये को देखें जवाब देते देखें नहीं नहीं बस ठीक है, अब बात को असल में वाइंड अप ही करने के लिए मैं हूँ। आवाज़ अच्छा वलीद भाई, एचएस सियाल साहब फरमा आप रहे कर हैं लें कोई सियाल भाई, अच्छा मोहतरम सियाल भाई आप एचएस कर लें साहब, जो फाइनल बात आपने करनी है, तो मैं उसके बाद सलाम लूंगा। मोहतरम एचएस साहब को मैंने वो कुरान पाक की आयत पेश की कि मुबाला की यानी एक आम हालात, कुरान पाक से वही साबित होता है कि वो एक जमात थी, यानी आम खेल नहीं है। उसके लिए पहले नंबर पर तो हुज्जत अगले पर पूरी की जाती है, ये पहली शर्त है कि अगले पर हुज्जत, वो भी मनाजरा हुआ था, कितने दिन बाकायदा बातचीत हुई, उनको समझाया गया। उसके बाद जब कोई ना माने और उस पर हुज्जत पूरी कर दी जाए तो उसके बाद उसको मुबाला का चैलेंज दिया जाता है, जो कुरान पाक से साबित है।
دوسرے نمبر پر پھر اس میں ایک جماعت کا ذکر ہے، یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ ہے شرط یعنی مبالغے کی جو ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر اس میں بھی کوئی شک نہیں، انہوں نے ایک کے ساتھ بھی کیا، یعنی کہ جیسے ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ بھی، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کیا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں جماعت کا بھی ذکر اور باقاعدہ یہ قرآن پاک کی آیات پیش کی گئی ہیں، تو لیکن اس کے لیے حجت شرط ہے، یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے حجت شرط ہے۔ لیکن میں نے یہ بات آپ کے ساتھ کی تو آپ نے کہا جی یہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، تو محترم میں رائے فرار اختیار نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے لیے تیار ہوں جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی جو بھی شرائط ہیں وہ آپ طے کر لیں، تو میں آپ کے ساتھ اس سے رائے فرار نہیں اختیار کرنا چاہتا کہ آپ کہیں گے کہ جی یہ تو رائے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، تو محترم میں رائے فرار اختیار نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ جی جی ٹھیک ہے، اپنا کیا نام ہے اپنا حیدر بھائی، اگر میری آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اب نا اصل میں میرے پاس بالکل 1 منٹ رہ گیا ہے، تو مجھے اجازت دیں۔ چلیں میرے پاس 2-3 باتیں تھیں، چلیں لیکن جو بات انہوں نے کی ہے کروا لوں گا، نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیں، کچھ باتیں ہمیشہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی رکھتے ہوتے ہیں، ایک ہی دن سب کچھ نہیں پورا کر لیتے ہوتے ہیں، میں بات ہوتی رہے گی، کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی سیال بھائی، ولید بھائی میں آپ سے کرتا ہوں سسٹر، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں، میں بند نہیں کروں گا براڈ۔ جی جی اپنا سیال بھی میں نے آپ سے کچھ باتیں تو کرنی تھی، لیکن اب کیونکہ ٹائم شارٹیج ہو گئی ہے تو میں انشاءاللہ نا نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے نہ کروں گا بات، میں آپ کو نا میسج کروں گا ٹک ٹاک پہ نا، ٹھیک ہے؟ محترم کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، باقی ایچ ایس صاحب بھائی ہیں ہمارے، ادھر چلے گئے ہیں، کوئی معاملہ نہیں، بلکہ یہ تو ہماری مثال رہنمائی کریں اور ہمیں آ کر بتائیں جو انہوں نے حاصل کیا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے ہم بھی استفادہ حاصل کریں علمی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نا وہ تو اصل میں آپ نا سیکھنا نہیں چاہتے، اگر تو آپ اپنے دل کو مطلب کہ بک سے پاک رکھ کے سیکھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ ضرور مطلب حق کو پہچان لیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سیدھا رستہ دکھائے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مجھے حق کا رستہ دکھایا ہے۔ چلو آئندہ جب بھی ملاقات ہوگی، کیونکہ ایک تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے، پتہ ہے محترم کیا، دیکھو اب ولید صاحب کو جلدی ہے، دوسرے نمبر پر جب میں اگر آپ سے چند باتیں کروں تو دوسرے بھائیوں کو وہ باتیں بعض اوقات اچھی نہ لگیں، یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے بیسیکلی یہ براڈ اس لیے لگائی ہے، میں ان لوگوں سے ضرور، کیونکہ میں نے براڈ اس لیے لگائی ہے کہ جیسے آپ جیسے بھائی ہیں یا ایچ ایس بھائی جیسے لوگ ہیں، وہ آئیں یہاں پر آ کے بیسیکلی دلائل کے ساتھ بات کریں، جو کہ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ دوسری براڈوں پہ جو ہے وہ بات نہیں ہوتی، بات ہو نہیں پا رہی ہوتی، یا میوٹ ہو رہا ہوتا ہے بار بار بندہ، میں خود ہو رہا ہوتا ہوں اکثر اوقات براڈوں پہ، میں خود ہو جاتا ہوں میوٹ۔ تو میں نے بیسیکلی یہ براڈ لگائی اس وجہ سے ہے کہ یہ کون سا آج پہلے دن لگائی، آج تو صرف ایک پریکٹس سیشن تھا، تو انشاءاللہ ضرور ہوتی رہے گی بات، تو یہ ایچ ایس بھائی آئیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ بات کریں گے ان سے۔ یہ محترم دیکھو سمجھدار لگ رہے ہیں ایچ ایس صاحب، یعنی مطالعہ کر کے غالباً آمدی ہوئے ہیں، تو یہ علمی سطح پر ان سے استفادہ حاصل کریں گے کہ یہ کیا حاصل کر کے ادھر گئے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ کسی ٹائم ان کی معلومات سے یعنی کہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کریں گے ان کے ساتھ کریں گے، میں نے بالکل بات کروائیں گے، اور میں خود بھی کروں گا اور آپ بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ کریں گے بات، ٹھیک ہے جی اپنا سیال بھائی، اوکے پھر السلام علیکم، اور حیدر بھائی آپ بھی السلام علیکم۔ یہ آپ کی نا جو سسٹر ہے نا محمد چودھری، ان سے بات کر لیں، وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میں کرتا ہوں بات، میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے کیونکہ بات اب لمبی نہ ہو، مطلب کہ پہلے جو غیر مسلم وہ چلے جاتا کہتے ہو، نہیں میں نہیں یہ والی باتیں نہ کریں میرے ساتھ، وہ خدا کا خوف کریں، آپ سمجھیں اس بات کو، دیکھیں وہ آپ سے پہلے تو سیال صاحب چلے گئے ہیں، پہلے مسلمان لائے نے۔ چلے ٹھیک ہے، میں چلے جاتا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ میں بیسیکلی میرے پاس ٹائم کم ہے نا، میں اب وہ نہیں چاہتا کہ کراس کوسچننگ ہو یا کراس، مجھے پتہ ہے جی، ہاں جی، باقی کوئی ایسی بات ہوگی جو اللہ معاف کرے، کوئی غلط ہوگی بات میں اس کو خود کر لوں گا، جی مجھے پتہ ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جی اللہ حافظ۔ جی سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ولید بھائی، نہیں میں کچھ نہیں کہتی تھی، میں جسٹ آپ کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ یہ فرنٹ کیمرے کے اوپر جو ہے نا ٹیپ لگا لیجیے گا، کیونکہ سم ٹائم نا آپ کی چیزوں کے عکس آ رہے ہوتے ہیں اس کے تھرو نا۔ مجھے تو یہ بتا دیں کہ یہ کیمرہ بند کیسے ہوتا ہے، یہ بند کرنا ہے مجھے تو۔
नहीं, अब वो आपको हवाले लगाने के लिए तो उसकी जरूरत होगी, तो आप कैमरा कोई हर वक्त खुला नहीं होता, लेकिन इस वक्त आपने ये जो लगाया हुआ तो इसकी वजह से वो ऑन है, ठीक है। नहीं तो अभी जब आप कैमरा अगर इसको मुझे हटाएंगे तो अभी अगर कैमरा जब मुझे आप बंद इस- करना हो तो वो क्या करना है मुझे? तो वो ये हवाला जब आप हटाएंगे ना, क्योंकि ये लगा हुआ है, तो कैमरा की शक्ल जो बनी हुई है उसके ऊपर क्रॉस आ जाना चाहिए। नीचे चेक कीजिएगा, आपको एक कैमरा नजर आ रहा होगा ना, कैमरे को क्लिक कर देंगे। कैमरा कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा मेरे ठीक है, पास चलो आ वो रहा है। मेरे पास मैं आ आपको रहा है बाद में ऑप्शन बता दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल जी, आप जो फ्रंट कैमरा है उसके ऊपर जो है ना टेपिंग कर लें, टेप लगा लें जो मुस्तकिल ही रहे, जैसे मैंने एक स्टिकर लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा बस ठीक है, वो मैं कर ये लूंगा जो- क्योंकि अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है इंशाल्लाह ताला। और मैंने अब आपने वो देखा नहीं, अगर आपकी ये तो ब्रॉड तो आपकी जो है ना वो सेव हो गई होगी, अगर आप दोबारा जाके देखेंगे तो मैंने वो मॉडरेटर बनाने का जो है ना ऑप्शंस लिख दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। चले, थैंक यू ठीक सो है मच। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। पे इंशाल्लाह बात होती है, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी ब्रॉड का, और ये सब चीजें चलती रहेंगी और चलती रहती हैं, ये ब्रॉड्स पे ऐसी बातें हो जाती हैं, ठीक है। जी जी, कोई मसला नहीं, थैंक यू सो मच। और कोई ओके, बात अल्लाह आपने हाफिज। करनी है तो आप कर लें, मैं फिर बस नहीं बस इंशाल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया, ओके। चले ठीक है, थैंक